तर एक मोठी बातमी समोर येते ती म्हणजे राज्यसभेच्या खासदार जया बच्चन आणि उपराष्ट्रपती धनखड यांच्यात पुन्हा एकदा जुंपलंय। जया बच्चन यांचा उल्लेख जया अमिताभ बच्चन असा केल्यानं जया बच्चन या संतापल्या। और हम चाहते हैं कि एलओपी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मौका दिया जाए बोलने का। अभी जया जी बोलिए। जया जी क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ? एक मिनट जय जी मैं कह लूं। बहुत स्थित स्पष्ट है कि सदन के फ्लोर पे जो बातें रिकॉर्ड पे आ गई हैं, जो सदन में हमारे नेता विरोधी दल जो एक संवैधानिक पद है, ये स्थापित है कि जब नेता सदन या नेता विरोधी दल बोलने खड़े हों तो दोनों को प्राथमिकता मिलती है, परंतु उसका पालन नहीं हो रहा है। घनश्याम तिवारी जी ने सदन के अंदर अमर्यादित भाषा और टोन दोनों उनकी थी। इसके बाद बैठकर अंदर बात हुई, वहां उन्होंने माना इस बात को कि मेरा कहने का ये आशय नहीं था, गलती है। हम लोग यही कह रहे थे कि जो अलग बैठकर बात हुई है वो सदन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यह घटना तो सदन की है ना, कहीं अलग तो हुई नहीं है। तो जो सदन की घटना है, सदन के बारे में डिस्कशन यहाँ होना चाहिए। इसी तर्क को आदरणीय जया जी जो वरिष्ठतम सदस्य हैं हम लोगों की, वो कह रही थी, और जो कुछ उन्होंने कहा है पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है, हम सब साथ खड़े हुए हैं। आराम से। I'll tell you what happened is, जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. Yes. You're talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए, मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे। We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे। देखिए, बार बार ये कहा जाता है घनश्याम तिवारी जी ने खुले सदन में एलओपी का अपमान किया, और आज कहा गया कि बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. One second, honorable members.
Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression. तर याबाबत अधिक माहिती जाणून घेतोय नेटवर्क 18च्या वरिष्ठ संपादिका प्रीती सोमपुरा आपल्या बरोबर आहेत. प्रीती मॅम, राज्यसभेमध्ये पाहिलं जया बच्चन आणि उपराष्ट्रपतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात जुंपलेलं दिसून आलं. या पार्श्वभूमीवरती त्यांनी उपराष्ट्रपतींच्या टोनवरती आक्षेप घेतलेला आहे आणि त्याचबरोबर माफी मागावी असं देखील त्यांचं वक्तव्य समोर आलंय. काय सांगाल? पुन्हा राज्यसभामध्ये जया बच्चन आणि राज्यसभाचे जे अध्यक्ष आहे धनखड यांच्यामध्ये आज पुन्हा जे आहे विवाद झालेला आहे. जेव्हा अध्यक्षांनी जया अमिताभ बच्चन असा नावाचा उल्लेख केला तेव्हा जया बच्चननी याच्यावर ऑब्जेक्शन घेतलं आणि सांगितलं की उपराष्ट्रपतीचा जे टोन होता तो बरोबर नाही होता आणि उपराष्ट्रपती जे होते त्यांनी असं पण सांगितलं की तुम्ही सेलिब्रिटी आहे परंतु तुम्ही पार्लमेंटमध्ये सेलिब्रिटी नाही आहे, तुम्ही इकडचे सदस्य आहे असं जेव्हा सांगितलं सभापतींनी तेव्हा जया बच्चननी त्यांच्या ऑब्जेक्शन घेतलं आणि असं सांगितलं की तुमचं टोन जे आहे ते प्रॉपर नाही आहे. आणि नंतर जे आहे विपक्षनी जे आहे ते वॉकआउट केलं आणि बाहेर येऊन सोनिया गांधी आणि जे जया बच्चन आहे ते मीडियासमोर बोललेले आहेत. जया बच्चनचं असं सांगायचं आहे की त्यांचा जे टोन होता तो मला आवडला नाही आणि त्यांनी असं पण सांगितलं की त्यांनी ज्या पद्धतीने उच्चारण केलं ते पण मला आवडलं नाही म्हणून आम्ही वॉकआउट केलेलं आहे. जी धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या प्रतिक्रियेबद्दल. आणि उपराष्ट्रपतींमध्ये राज्यसभेमध्ये मोठ्या प्रमाणात जुंपल्याचं दिसून आलं. उपराष्ट्रपतींच्या टोनवरती जया बच्चन यांनी आक्षेप घेतला. त्याचबरोबर त्यांनी माफी मागावी असं देखील वक्तव्य जया बच्चन यांचं समोर आलंय. त्यामुळे पुढील भूमिकेकडे लक्ष असणार आहे. मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, and I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए.